স্টকস, এটা আমি একটু পরে আসবো। তারপর উইডি টাইপস অ্যান্ড রিলেটেড ওয়াইল্ড স্পেসিস। উইডি টাইপস হচ্ছে যে উইড টাইপের, আর রিলেটেড ওয়াইল্ড স্পেসিস হচ্ছে যে সৃষ্টির শুরুতে যে সমস্ত প্লান্ট যে টাইপের ছিল সেগুলো হচ্ছে ওয়াইল্ড টাইপ। তো এই সংজ্ঞাটা আমরা একটা সংজ্ঞা, সর্বজনবিদিত একটা সংজ্ঞা ধরে নিতে পারি। তো প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সকে আমরা ক্রপ জেনেটিক রিসোর্স বলতে পারি। যদি ক্রপ নিয়ে ডিল করা সেটা হচ্ছে ক্রপ জেনেটিক রিসোর্সেস। ক্রপ জেনেটিক রিসোর্সেস are used by breeders to develop new and improved varieties for farmers. তো আমরা এই প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সকে ইউজ করে আমরা সেগুলো ব্রিডিং করি। ব্রিডিং করার মেথড নিয়ে আমি কথা বলবো না, কারণ এটা নিয়ে আমার সিনিয়র প্রফেসর ডক্টর হাসানুজ্জামান স্যার আমাকে পড়াচ্ছেন। তো সেগুলো থেকে আসলে ব্রিড বা ভ্যারাইটি কিভাবে আসে তিনি সে নিয়ে কথা বলতেছেন বা ক্লাস দিচ্ছেন। তো crop genetic resources are used by the breeders to develop new and improve varieties for farmers. বা আমাদের জন্য বলতে পারি, কারণ হচ্ছে যে ফার্মাররা যা প্রডিউস করে সেটা আমরা ইউজ করি এবং সেগুলো কনজিউম করে বেঁচে থাকি। তো এই স্লাইড নিয়ে কথা বলা হয়ে গেছে। আমরা দেখতেছি ক্যাপসিকামের বিভিন্ন টাইপের, বিভিন্ন কালার, সাইজ, শেপের ক্যাপসিকামের ডাইভার্সিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, kinds of genetic resources or kinds of plant genetic resources. So how many kinds of plant genetic resources? So normally there are 3 kinds of plant genetic resources. Number 1, products of scientific breeding programs. Number 2, varieties of traditional agriculture. Number 3, wild and weedy relatives. So I will go one by one. The first one is the products of scientific breeding programs. So I'm going through the latest one to the previous one, to the primitive cultivars. So that's why I'm going to latest first. Under products of scientific breeding programs, there are 3 types are included here. Number 1, modern cultivars. Number 2, obsolete cultivars, and other types. Modern cultivars. The highly modern varieties, we can tell it SYV, and modern varieties, we tell it MV, including F1. F1 means, what does it mean by F1? The first filial generation is denoted by F1. F1 we also call hybrid. Composite and synthetics. Composite, one kind of variety. Synthetic variety is one kind of variety. So this term will be discussed in this semester by another teacher. That's why I'm not going to the details of composite and synthetic variety. Most have been selected. These modern cultivars have been selected for high uniformity and performances in intense agricultural system. For example, Biridhan 28 or Biridhan 29 or Biridhan 100 or Biridhan 1. There is a hybrid name, Rupali, here. So on the field, if you go in a field, if you visit in a field, you can find the high uniformity among the varieties. So if I go on the screen, yes. Anyone know how many varieties developed by Beery? Anybody knows how many varieties developed by Beery? The answer is completely wrong at this moment, because currently there are 113, including the hybrid varieties.
There are 113 high-yielding varieties are developed by BIRI, Bangladesh Rice Institute, distributed in Jaidapur. So, but there are Bridhan, you can tell 106 or 106. This is right. But equally the hybrid varieties, the total number is 113. It's not 106. Okay. So the total varieties is 113, 113. But the Viridhan varieties, which is denoted by Viridhan 1, initially 1 to 25, it was denoted as BR1, BR2, like this. After 26, it is named as Han, Viridhan, and currently there are two new varieties developed. Viridhan 105, it's a low glycemic content. It is popular for the, not yet popular, but it is generally produced for the diabetic patients. On the other hand, there is a high yielding tea house variety has been developed. Its name is Viridhan 106. Okay, these are the modern varieties or high yielding varieties, we can say. Okay, we can go the second types under number one, obsolete cultivars. Obsolete varieties are popular for their special traits in very high yielding varieties era and were replaced by high yielding varieties later. For example, Katari Bog. It is now known as Viridhan 34. Actually, once upon a time, Katari Bog was popular. Currently, it is known as Katari Bog, but আহ কিছু ইনফরমেশন যে ইনফরমেশন গুলো হয়তো অনেকেরই অজানা, হয়তো লিটারেচার ঘাটলেও হয়তো এই ইনফরমেশন গুলো পাওয়া যাবে না। তো আমার বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জেনেছি যেটা, সেটা হচ্ছে কান্ট্রি বুককে বিডি নিয়ে নেয়, সেটা সিলেকশন করে এবং সিলেকশন করে তারা ইউনিফর্মিটি যেগুলো পেয়েছে সে হাইলি ইনফর্ম লাইনগুলোকে পরবর্তীতে বিধান 34 নাম দিয়েছে। তো এটা যদি আমরা স্ক্রিনে দেখি, এটা হচ্ছে কাটরি বগের ফিল্ড। আর যখন এটা সিলেকশন করা হয়েছে বোল্ডার গ্রেন এবং গ্রেন গুলো আমরা দেখি বিধান 34। এটা একটা অ্যারোমেটিক রাইস এবং এটার ইল্ড কিন্তু মোরলেস সেম, মোরলেস সেম, এবং এই দুটোই এই আমাদের এই দিনাজপুর রিজিয়নে বেশ ভালো পপুলার। Okay, the third one, other products. Other products of plant breeding or genetic studies are advanced breeding lines, cytogenetic stocks, mutant lines, and gene markers. So, if we tell about the advanced breeding lines, so advanced breeding lines are the lines which are not counts as a cultivar or variety, but they are the good candidate to release as a new variety. Cytogenetic stocks or stocks. Here, it's not comes as a popular, but it's keeping as a stock in the research institute. Mutant, mutant, where mutation is applied either physical or chemical mutagen, and then they shows variability which shows our demand, then it is released as a variety. Normally, mutant lines are generated in Bangladesh Institute of Technical Agriculture, Pina, that is situated in PU campus, my machine. And then finally, gene markers. Actually, the developed world are going through gene markers. Gene markers is like a marker, like a tag in a plant. It comes through the DNA studies. I'm going to the number two types. Number two, varieties of traditional agriculture. Culture.
We can find here three types also. Number one, land access. Land access. Is it audible? শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। Okay, fine. এখানে তিনটা টাইপ আছে। একটা হচ্ছে land access, the early cultivated form of a crop species evolved from a wild population. It is evolved from the wild type or wild population. Wild type হচ্ছে সেগুলো যেগুলো হচ্ছে গ্রাসি টাইপস, ঘাসের মতো, এবং ক্লাসে আমি এগুলো বলেছি যে যেগুলো হচ্ছে যে সৃষ্টির প্রথমে থাকে, যে হয়তো রাইসের হতে পারে, হুইট হতে পারে, কটনের হতে পারে, সেগুলো হচ্ছে ওয়াইল্ড টাইপ। এবং তার পরবর্তী যে ভার্সন যেটা এবং কাল্টিভেটেড বর্তমানে যে ভ্যারাইটি গুলো আছে, এটার আগে যেটা টাইপ সেটা হচ্ছে ল্যান্ডেসিস। এগুলোর ফিচার হচ্ছে inherent diversity is a unique feature of landaceae. Other features are durability of resistance and tolerance to advanced environmental conditions. তো এগুলোর স্পেশালিটি হচ্ছে যে বিভিন্ন ইনসেক্ট এবং পেস্টের এগেইনস্টে এটা রেজিস্ট্যান্স এবং অনেক এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রেস বা অ্যাবায়োটিক স্ট্রেস টলারেন্ট এই প্লান্টগুলো। এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে একটা, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে অনেক রাইস ভ্যারাইটি আছে, ল্যান্ডিসেস আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে মালশিরা, আরো আছে মানিকবন্ধু, পানবিরা, নারাবেদ, ওরাবেদ, এটসেট্রা। Primitive cultivars. Primitive cultivars, these are crops grown under traditional agricultural system which have not gone through much improvement and which in many cases have developed from land access selected by farmers. যেটা হচ্ছে নন সায়েন্টিফিক ব্রিডিং। ফর এক্সাম্পল হরি ধান আর হাজার দানা ধান এটসেট্রা। তো আমরা যদি দেখি আরেকটা টাইপ আছে, সেটা পরে আমি কিছু পিকচারে চলে যাব, সেটা হচ্ছে স্পেশাল পারপাস টাইপ, প্রোভাইডস স্পেশাল ডায়েটারি অর রিলিজিয়াস নিডস। তো এখানে আসলে অনেক চার্টস আমরা রিলিজিয়াস পারপাসে ইউজ করি, অথবা স্পেশাল ডায়েটারি আমরা কিছু মেডিসিনাল প্লান্টস যেগুলো স্পেশাল আমাদের প্রয়োজনে আমরা সেগুলোকে কালটিভেট করি, সেগুলো হচ্ছে স্পেশাল পারপাস টাইপ। এগুলো ভ্যারাইটিস অফ ট্রেডিশনাল এগ্রিকালচারের মধ্যে পড়ে। ওকে, নেক্সট অন দ্য পিকচার আমরা একজন পিপলকে, আমরা একজন পার্সনকে দেখতে পাচ্ছি। হিজ নেম ইজ হরিপদ কাপালি। হরিপদ কাপালি আসলে উনি একটা ফিল্ডে ধান উনি ধান চাষ করতেন এবং ফিল্ডে দেখতেন যে একটা ডিফারেন্ট টাইপের একটা প্লান্ট পাওয়া গেছে। তখন তুমি সেই প্লান্ট থেকে সিড নেয় এবং সিডগুলো উনি পরবর্তী জেনারেশনে কাল্টিভেশনের জন্য রেখে দেয়। পরবর্তীতে সেই সংখ্যাটা উনি বাড়িয়ে দেয় এবং হাই ইউনিফর্মিটি দেখে সেগুলো উনি পরবর্তীতে ওটাকে একটা ভ্যারাইটির নাম দেওয়া হয় এবং সেটা হরিধান নামে পরিচিত হয়ে যায় এবং এটা কোনো সায়েন্টিফিক মেথড ফলো করা হয়নি। কিন্তু আনফরচুনেটলি হচ্ছে যে হরিপদ কাপালি বিগত কয়েক বছর আগে উনি পরলোকগমন করেন। আরেকটা হচ্ছে হাজার দানা। হাজার দানার বৈশিষ্ট্য যেটা, সেটা হচ্ছে যে একটা ইনফ্লুয়েন্সে প্রায় 1000 দানা পাওয়া যায়। আসলে এটা নিয়ে আমরা গবেষণা করতেছি এবং গবেষণা গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে 600 থেকে 800 দানার মতো পাওয়া যায়, বাট এটা হাজার দানার মতোই পরিচিত। তার কারণটা হচ্ছে যে মাল্টি ওভারি থাকে, যেখানে একটা ওভারি থেকে একটা দানা পাওয়া কথা, কিন্তু সেখানে মাল্টি ওভারিয়ান গ্রেন দেখা যায়, যার ফলে একটা ওভারি থেকে আমরা স্ক্রিনে দেখছি 6 থেকে 7টা বা 8টা এরকম ধান পাওয়া যায়। এবং এটা হচ্ছে এটা রহস্য যে বেশি পরিমাণে ধানের রহস্য। এবং সম্প্রতি একজন অস্ট্রেলিয়া থেকে এক ব্যক্তি একটা রাইস ডেভেলপ করেছে। তোমরা হয়তো শুনে থাকবে যে
উনি বাংলাদেশের একজন সায়েন্টিস্ট, অস্ট্রেলিয়াতে আছেন এবং সেটা হচ্ছে যে সারা বছর সে সেটা ফলন দেয়। সারা বছর সেটা ফলন দেয়। তো এরকম রাইস ভ্যারাইটি আমাদের দেশের জন্য খুবই ভালো, যেখানে আমাদের একটা সিজন থেকে আরেকটা সিজনে ওয়েট করতে হয় এবং বছরে আমরা ৩ টা সিজনে কাল্টিভেট করি। নাম্বার 3, wild and witty relatives. এগুলো হচ্ছে যে সৃষ্টি লগ্নে যে প্লান্টগুলো পাওয়া যেত এবং যেগুলো হচ্ছে যে খরা সহনশীল, ইনসেক্ট, ডিজিজ রেজিস্ট্যান্ট এবং নিউট্রিয়েন্ট কনটেন্ট বেয়ার করে এবং অনেক মূল্যবান জিন থাকে, সেগুলো হচ্ছে ওয়াইল্ড টাইপ বা উইডি রিলেটিভস। Wild species and wildernesses are most confined in the primary centers of diversity. আবারও সেই ডাইভার্সিটির কথা বলতেছে। আমরা সেদিন ৩ টা টাইপ করেছিলাম ডাইভার্সিটির। একটা হচ্ছে প্রাইমারি, একটা সেকেন্ডারি, আরেকটা হচ্ছে মাইক্রো সেন্টার। তো তার মধ্যে ওয়াইল্ড টাইপ অ্যান্ড উইডি রেসেস এটা পড়ে যাচ্ছে কোনটাতে? প্রাইমারি সেন্টার্স গ্রুপে। According to NIPAB law, this is the region of origin এবং এটাই হচ্ছে সেন্টার অফ অরিজিন। ওয়াইল্ড স্পেসিস অ্যান্ড উইডি রেসেস আর গুড সোর্স অফ রেজিস্ট্যান্ট। এগুলোর অনেক বেনিফিশিয়াল সাইট আছে যেগুলো আমরা দেখি। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি রেজিস্ট্যান্ট টু ডিজিজেস অ্যান্ড ইনসেক্ট পেস্ট, tolerance to stress environments, cytoplasmic stability, adaptability to different growing stations, high nutritional value, improved quality, etc. ফর এক্সাম্পল হচ্ছে ISR 42-8 ইসরায়েল থেকে এই ভ্যারাইটিটি রিলিজড হয়েছিল বার্লির জন্য, যেটা নিয়ে আমি গবেষণা করি, পিএইচডি গবেষণা। এবং স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফার্স্ট হচ্ছে স্কারলেট এবং ৩ নম্বরে যে প্ল্যান্টটা ISR 42-8, এটা আমার হাত দিয়ে তোলা। এগুলো পিএইচডি রিসার্চের আমার এই ক্রপগুলো ছিল। এটা হচ্ছে বার্লি ক্রপ এবং সেকেন্ড পিকচারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ৪৭ ডেজ আফটার সোয়িং এ ওয়াইল্ড টাইপ যেটা ISR 42-8, এটা কিন্তু ঘাসের মতো। On the other hand, the cultivated type scarlet, এটা হচ্ছে জার্মানির একটা পপুলার বার্লি ভ্যারাইটি এবং মাঝখানে যেটা দেখা যাচ্ছে S42E143, এটা ছিল একটা ইন্টারমিডিয়েট টাইপ যেটা এই স্কারলেট এবং ISR 42-8 এর ক্রসের ফলে এটা উৎপত্তি লাভ করে। তো এখানে ২ মিনিট একটা বিরতি দিচ্ছি এবং আমি এই সেশনটা আপাতত একটু টার্মিনেট করতেছি। হয়তো জয়েন্ট কেউ যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যাও, তারা আবার রিজয়েন করবে সেই সেম লিঙ্কে। থ্যাংক ইউ।
Okay, so welcome back again. শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। Fine. Okay, তো তোমরা তোমাদের স্টুডেন্ট আইডি গুলো চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও, কারণ আমি আমার সিস্টেমে সেই যারা আইডি গুলো দিবে সেই আইডি গুলো আমি সিস্টেমে আমি চ্যাট বক্সে খুব দ্রুত এইটা করবো এবং এটার ব্যাপারে আমি অ্যাড্রেস হিসেবে অফিসে অ্যাড করি। স্টুডেন্ট আইডি গুলো নিজের স্টুডেন্ট আইডি গুলো দিয়ে দাও। ওকে, সো আমরা টাইপ গুলো বললাম, আমরা স্ক্রিনে ছবি দেখতে পাচ্ছি। তার আগে এই ছবি, ওকে সরি, একটা টার্ম আছে জেনেটিক ডাইভার্সিটি। তো এটা যদি ডেফিনেশনটা দেখি, সেটা হচ্ছে জেনেটিক ডাইভার্সিটি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ভেরিয়েশনস ইন দ্য জেনেটিক কম্পোজিশন অফ ইন্ডিভিজুয়ালস উইদিন অর স্পেসিস। তো ডাইভার্সিটি হচ্ছে যে যদি কোনো স্পেসিসের মধ্যে বা একই ক্রপের একাধিক স্পেসিসের মধ্যে যে ইন্ডিভিজুয়াল গুলো আছে, সেই ইন্ডিভিজুয়াল গুলোর মধ্যে ভেরিয়েশন পরিলক্ষিত হয়, তাহলে সেটাই হচ্ছে জেনেটিক ডাইভার্সিটি। আরো বলছে যে ডাইভার্সিটি অফ জিনস উইদিন স্পেসিস ইনক্রিজড ইটস এবিলিটি টু অ্যাডাপ্ট অ্যাডভার্স environmental conditions. When variations or populations of this species are destroyed, the genetic diversity within the species is diminished. এটার মানে হচ্ছে যে উইদিন স্পেসিস যদি ডাইভার্সিটি থাকে, তাহলে আন্ডার অ্যাডভার্স এনভায়রনমেন্টে এটা সাস্টেইন করতে পারে। তার মানে কোনো পপুলেশনের মধ্যে যদি একাধিক জিন থাকে, তার মানে কোনটা কোল্ড টলারেন্ট, কোনটা ড্রাউট টলারেন্ট, কোনটা স্যালাইনিটি টলারেন্ট, কোনটা ফ্লাড বা কোনো ফ্লাডে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে, এরকম যদি জিন থাকে তাহলে এটা ভালো। আর এই ভেরিয়েশনটা যদি কমে আসে, তাহলে আমাদের পপুলেশন কিন্তু অনেক লস হয়ে যায়, মানে ডাইভার্সিটিটা তখন কমে আসে। স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ছবি। এখানে একটা ছবি যে এখানে দেখতে পাচ্ছ, আমরা এখানে কিছু বাচ্চার ছবি দেখতে পাচ্ছি, এখানেও বাচ্চার ছবি দেখতে পাচ্ছি। তো এখন ছবি দেখে আসলে কার কি আইডিয়া হচ্ছে যে আসলে আমি এখান থেকে কি ইন্ডিকেট করতে চাচ্ছি? কেউ কিছু একটু এজিউম করতে পারবে? স্যার ভেরিয়েশন, একজন মানুষের থেকে অন্যজনের ভেরিয়েশনটা দেখানোর চেষ্টা করতেছে। এখানে সাদা এবং কালো মোটামুটি সবাই দেখা যাচ্ছে। একেবারে আসলে ঠিকই ধরছে, ভেরিয়েশন আসলে আমরা হোমো স্যাপিয়েন্স মানে একটা স্পেসিস, এই হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষ আমরা, এর মধ্যে মানুষের মধ্যে আসলে কত রকম রূপ, হ্যাঁ। এবং এই যে ছবি যেটা নেওয়া হয়েছে, এটা আমার ক্যামেরাই তোলা। এটা হচ্ছে ক্লাস 2 এর বাচ্চাদের, ইনক্লুডিং মাই ডটার। আমার মেয়ের ছবিও এখানে আছে, এটা জার্মানির একটা স্কুলে তোলা। তো এই ছবিতে আফ্রিকান রিজিয়ন থেকে, তারপরে হচ্ছে আর্জেন্টিনা যেটা সাউথ আমেরিকা, সেখান থেকে বাচ্চারা আছে, আমেরিকা থেকে আছে, মিডল ইস্ট থেকে আছে, সেটা টার্কিশ বা তুর্কি সেখান থেকে আছে, মিডল ইস্ট যেটা বললাম, অ্যারাবিয়ান কিছু কান্ট্রি থেকে বাচ্চারা আছে,
এখানে কোরিয়ান, চাইনিজ অরিজিন বাচ্চারাও আছে, ইন্ডিয়ান আছে, বাংলাদেশি আছে। তার মানে একটা পার্টিকুলার জায়গায় যদি একাধিক ডাইভার্স একই কোনো পার্টিকুলার অর্গানিজমের যদি একাধিক গ্রুপ দেখা যায়, সেটাই হচ্ছে ডাইভার্সিটি। এগুলোর মধ্যে এক একজনের শরীরে এক এক রকমের জিন আছে, এবং যারা একটু নিগ্রো তাদের মেলানিন বেশি, আমাদের মাঝামাঝি মেলানিন, এবং যারা সাদা মেলানিন কম, যার ফলে তারা স্কিন ক্যান্সারের দিক দিয়ে সাসেপ্টেবল। অন দ্য আদার হ্যান্ড, কালোদের স্কিন ক্যান্সার, কালোদের করোনার প্রকোপ খুব কম থাকে, এবং নিগ্রোদের দেখবা তাদের চুলগুলো হচ্ছে কার্লি হেয়ার, এবং চুলের কালারেরও তারতম্য আছে, কারো সাদা হেয়ার, কারো ব্ল্যাক হেয়ার, কারো ব্রাউনিশ হেয়ার, চুলের মধ্যে পার্থক্য আছে। তো তাহলে এটাতে ডাইভার্সিটি দেখা যাচ্ছে। তবে আরেকটু পরিচয় করে দিই, ফ্রাউ হবেন ডান দিকে যে ভদ্রলোক হচ্ছে ক্লাস শিক্ষিকা, মেইন শিক্ষিকা, এবং বাম পাশে আরেকজন ক্লাস টিউটর আছেন, নামটা আমি ভুলে গিয়েছি। আর একটা ছেলে নিচে দেখা যাচ্ছে, সে নতুন জয়েন করেছে, সে স্কুল টিউটর। তো এটা যেটি যাবো 45-এ। এখানে আমরা প্রপে দেখতে পাচ্ছি যে স্যার এতক্ষণ তো মানুষ দেখলেন, আমরা তো প্রক্রিয়া সায়েন্সের অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ, আমরা যেটা মানুষের দেখালাম সেই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য, তাও সেই জিনিসটা প্লান্টে যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা একটু ডাইভার্সিটি দেখতে পাই। এবং উপরে মেজে দেওয়া আছে, তার বাম পাশে পালস দেওয়া আছে, এবং তার ডানে নিচে অ্যামারান্থ দেওয়া আছে। তো এগুলোর মধ্যে ডাইভার্সিটি দেওয়া আছে। মেজে যদি যাই, সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সাইজ, শেপ, কালার এর কপ দেওয়া আছে, যেখান থেকে আমরা ফুডটা পাই। আরেকটা টার্ম হচ্ছে জেনেটিক ভেরিয়েবিলিটি। জেনেটিক ভেরিয়েবিলিটি হচ্ছে এটাও ভেরিয়েশন। জেনেটিক ভেরিয়েবিলিটি রিফার্স টু দ্য রেঞ্জ অফ জেনেটিক ডিফারেন্সেস অফ ভেরিয়েশন প্রেজেন্ট উইদিন এ স্পিসিস। এটা হচ্ছে শুধু একটা স্পিসিস, আর জেনেটিক ডাইভার্সিটি হচ্ছে উইদিন স্পিসিস অথবা আদার স্পিসিস। ডিফারেন্স হচ্ছে এটাই। আরেকটা টার্ম দেখবো, সেটা হচ্ছে the sum total of hereditary material, that is all the alleles of various genes present in a crop species and its wide relatives is known as jumper. আবার বলি, the sum total of hereditary material, that is all alleles of various genes স্টাডি করার কাজে ইউজ হয়, এবং এই থেকে আমরা সমৃদ্ধির জন্য এনভায়রনমেন্ট রেজিলিয়েন্ট ভ্যারাইটি প্রডিউস করতে পারি। এটা হচ্ছে ইনসেক্ট এন্ড পেস্ট রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটিও আমরা তৈরি করতে সক্ষম হব। এরপর আরেকটা টার্ম আছে জেনেটিক ভালনারাবিলিটি। জেনেটিক ভালনারাবিলিটি হচ্ছে যে is a susceptibility. Genetic vulnerability is the susceptibility of most of the cultivated varieties of the crop species to a disease, insect pest, or some other stresses due to similarities in their genotype or genetic makeup. It can be avoided by using diverse and unrelated parents in breeding programs. Vulnerability হচ্ছে diversity opposite. আমরা দেখছি যে ডাইভার্সিটি যদি থাকে তাহলে সেখানে ডিজিজ, ইনসেক্ট পেস্ট এবং স্ট্রেস, এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রেসে প্লান্ট অ্যাটাক হয় না। কিন্তু ভালনারাবিলিটি হচ্ছে যে আসলে এটা হচ্ছে যে কোনো ডিজিজ, ইনসেক্ট পেস্ট এবং অন্য কোনো স্ট্রেসের প্রতি এটা সহনশীল। It can be avoided by using diverse or unrelated parents in breeding programs. এটা অ্যাভয়েড করা যায় যদি আমরা ডাইভার্স প্যারেন্ট ইউজ করতে পারি। তো আজকে এই পর্যন্তই থাকবে। এরপরে আমরা যাব, তখন আমরা
অন্যান্য টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো। তো আজকে এই পড়ানো নিয়ে যদি কারো কোনো কমেন্টস থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সে জিজ্ঞেস করতে পারে। আর এর আগে বলা হয়েছে যে আমাদের এই কোর্সটা হচ্ছে 3 ক্রেডিট আওয়ার্স। 3 ক্রেডিট আওয়ার্স হওয়ার সুবাদে আমাদের এই কোর্সের এক্সটেন্ড কিন্তু একটু বেশি 2 এবং 4 তে যা পড়ানো হয়েছে লাইকওয়াইজ 3-1 যা পড়ানো হয়েছে 3-1 এর মতোই, কিন্তু 2 লেভেল 2 সেমিস্টার 2 এবং 4-1 যে বায়োটেকনোলজি যারা নিয়েছে তাদের চেয়ে এখানে কোর্সের এক্সটেন্ড কিন্তু অনেক বেশি। দ্যাটস ওয়াই আমরাও একটু সিরিয়াস হয়ে গেছি। প্রচুর আবুল কালাম আজাদ স্যার দুটো ক্লাস নিয়েছে, রতন স্যার অনলাইনে নিচ্ছে এবং আমার দুটো ক্লাস গত সপ্তাহে নেওয়ার কথা ছিল। একটা আমি ফিজিক্যালি নিয়েছি, আরেকটা বলেছিলাম যে আমি অনলাইনে নিব। সে অনলাইনে ক্লাসটা আজকে নেওয়া হয়ে গেল। এরপরে আমি আগামী বুধবার অথবা মঙ্গলবার যদি আবুল কালাম আজাদ স্যার যায় তো ফাইন, যদি না হয় বুধবারে তোমার সাথে ইনশাল্লাহ দেখা করবো। তো হোপফুলি তোমরা তোমাদের যে স্টুডেন্ট আইডি গুলো আছে যারা প্রেজেন্ট আছে 226 জন আমি দেখতে পাচ্ছি। তো হোপফুলি সবার স্টুডেন্ট আইডি গুলো তোমরা দিয়েছো, যার যেটা স্টুডেন্ট আইডি দিয়েছো আমি আশা করব সেটাই দেওয়ার জন্য। আসলে অন্য কারো প্রক্সি দেওয়ার এটা জায়গা, ঠিক আছে? তো তাহলে উইন্ডোতে এখনো আসছে যারা ফুটফুট করে স্টুডেন্ট আইডি দিচ্ছে, তাকে আরো কি সময় দেবো স্টুডেন্ট আইডি দেওয়ার জন্য? দেন স্যার, সমস্যা স্যার অবসলিউট কাল্টিভারটা একটু বুঝাই দেন তো। আচ্ছা, অবসলিউট কাল্টিভার্স যেটা তোমাদের কথা বলার সঙ্গেও অনেকের কাছ থেকে এটা শুনতে পাবে যে আগে পপুলার ছিল কিন্তু এখন আর ওই নামে নেই, এটা হচ্ছে যে মডার্ন কাল্টিভার নামে ওটা চলে গেছে। তার মানে ওইটা চ্যাট বক্সে সবাইকে রোল দিতে বলতেছে। তো কাঠের বুকের নাম উদাহরণ আমি বলেছি। তো আমি যদি আমার পার্সোনাল একটা উদাহরণ দেই সেটা হচ্ছে যে আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে চেরি টমেটো এবং বার্লি কিছু সিড নিয়ে আসি। এবং চেরি টমেটো গুলো আমি সিলেকশন করে বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্টে যেগুলো আমি দেখতেছি যে ভালো করতেছে, এটা আমি 5 থেকে 6 বছর গবেষণা করে আসলে সিলেকশন করে 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 সুইটেবল লাইনগুলো যেটা অ্যাডাপ্টেবল এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট ভালো করতেছে সেই নামগুলোকে আমাদের বাংলাদেশি বা হালিদানেশের নাম দিয়ে আমি ভ্যারাইটি হিসেবে খুশি করি করবো এবং আশা করা যায় যে অ্যাপ্লিকেশন করলে আমাদের 1 মান্থ পর এবছরের মধ্যেই আমি ভ্যারাইটি হিসেবে পাবো। তার মানে ওটা অবসলিউট হয়ে যাবে। আগে যে নামটা ছিল অস্ট্রেলিয়ান নেম বা ইউরোপিয়ান নেম, সেই নেমটা আর থাকবে না, সেটা বাংলাদেশি নামেই এটা পরিচিতি লাভ করবে। এরপরও আসলে ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়ান একটা বই দেখেছি যে আসলে অবসলিউট কাল্টিভার্স তারা ওটাই বলতেছে যে নামগুলো ভূতপূর্ব হয়ে গেছে, আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, তারা সেটাকেও অবসলিউট কাল্টিভার্স বলতেছে। ওকে, এনিথিং? স্যার সিনথেটিক ভ্যারাইটি এবং কম্পোজিট ভ্যারাইটিটা একটু বুঝবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো সিনথেটিক এবং কম্পোজিট ভ্যারাইটি এটা আসলে আমার টপিকসে নেই, যার ফলে এটা আমি আজকে এটা এক্সপ্লেন করব না। এটা হচ্ছে যে আমরা ভ্যারাইটির কিছু টাইপ আছে, সেই টাইপটা অন্য স্যার পড়ান বিধায় আমি এ নিয়ে কথা বলবো না। তবে তোমার ইন্টারেস্ট, তুমি কোন সেকশনে পড়ো? জি স্যার, সি সেকশন। সি সেকশন, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু ওটা দেখে নিই সিনথেটিক এবং কম্পোজিট ভ্যারাইটিটা। তো ওটা দেখে নেক্সট সি সেকশনে আমি ডিসকাস করবো। Any more questions? থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, no problem. তো তাহলে ঠিক আছে, তোমাদের স্টুডেন্ট আইডি পেয়ে গেছি আমি। তো আজকে উপস্থিতি মোটামুটি ভালো বলা যাবে না। তো সকলের সুস্বাস্থ্য মঙ্গল কামনা করি আর শুভরাত্রি। আজকে এখানেই রাখতেছি। আল্লাহ হাফিজ। ধন্যবাদ স্যার, আসসালামু আলাইকুম।
স্টাডি করার কাজে ইউজ হয় এবং এই থেকে আমরা সমৃদ্ধির জন্য এনভায়রনমেন্ট রেজিলিয়েন্ট ভ্যারাইটি প্রডিউস করতে পারি। এটা হচ্ছে ইনসেক্ট অ্যান্ড পেস্ট রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটিও আমরা তৈরি করতে সক্ষম হব। এরপর আরেকটা টার্ম আছে জেনেটিক ভালনারাবিলিটি। জেনেটিক ভালনারাবিলিটি হচ্ছে যে is a susceptibility. Genetic vulnerability is the susceptibility of most of the cultivated varieties of the crop species to a disease, insect pest, or some other stresses due to similarities in their genotype or genetic makeup. It can be avoided by using diverse and unrelated parents in breeding programs. Vulnerability হচ্ছে diversity opposite. আমরা দেখছি যে ডাইভার্সিটি যদি থাকে তাহলে সেখানে ডিজিজ, ইনসেক্ট পেস্ট এবং স্ট্রেস, এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রেসে প্লান্ট অ্যাটাক হয় না। কিন্তু ভালনারাবিলিটি হচ্ছে যে আসলে এটা হচ্ছে যে কোনো ডিজিজ, ইনসেক্ট পেস্ট এবং অন্য কোনো স্ট্রেসের প্রতি এটা সহনশীল। It can be avoided by using diverse or unrelated parents in breeding programs. এটা অ্যাভয়েড করা যায় যদি আমরা ডাইভার্স প্যারেন্ট ইউজ করতে পারি। তো আজকে এই পর্যন্তই থাকবে। এরপরে আমরা যাব, তখন আমরা অন্যান্য টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো। তো আজকে এই পড়ানো নিয়ে যদি কারো কোনো কমেন্টস থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সে জিজ্ঞেস করতে পারে। আর এর আগে বলা হয়েছে যে আমাদের এই কোর্সটা হচ্ছে 3 ক্রেডিট আওয়ার্স হওয়ার সুবাদে আমাদের এই কোর্সের এক্সটেন্ট কিন্তু একটু বেশি 2 এবং 4 যা পড়ানো হয়েছে, লাইকওয়াইজ 3-1 যা পড়ানো হয়েছে 3-1 এর মতোই, কিন্তু 2 লেভেল 2 সেমিস্টার 2 এবং 4-1 যে বায়োটেকনোলজি যারা নিয়েছে তাদের চেয়ে এখানে কোর্সের এক্সটেন্ট কিন্তু অনেক বেশি। দ্যাটস ওয়াই আমরাও একটু সিরিয়াস হয়ে গেছি। প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ স্যার 2 ক্লাস নিয়েছে, রতন স্যার অনলাইনে নিচ্ছে এবং আমার 2 ক্লাস গত সপ্তাহে নেওয়ার কথা ছিল। একটা আমি ফিজিক্যালি নিয়েছি, আরেকটা বলেছিলাম যে আমি অনলাইনে নিব। সে অনলাইনে ক্লাসটা আজকে নেওয়া হয়ে গেল। এরপরে আমি আগামী বুধবার অথবা মঙ্গলবার যদি আবুল কালাম আজাদ স্যার যায় তো ফাইন, যদি না হয় বুধবারে ইনশাল্লাহ দেখা করবো। তো হোপফুলি তোমরা তোমাদের যে স্টুডেন্ট আইডি গুলো আছে যারা প্রেজেন্ট আছে 226 জন আমি দেখতে পাচ্ছি। তো হোপফুলি সবার স্টুডেন্ট আইডি গুলো তোমরা দিয়েছো, যার যেটা স্টুডেন্ট আইডি দিয়েছো আমি আশা করবো সেটাই দেওয়ার জন্য। আসলে অন্য কারো প্রক্সি দেওয়ার এটা জায়গা, ঠিক আছে? তো তাহলে উইন্ডোতে এখনো আসছে যারা ফুটফুট করে স্টুডেন্ট আইডি দিচ্ছে, তাকে আরো কি সময় দেবো স্টুডেন্ট আইডি দেওয়ার জন্য? দেন স্যার, অবশ্যই। স্যার অবসলিউট কাল্টিভারটা একটু বুঝাই দেন তো। আচ্ছা, অবসলিউট কাল্টিভার্স যেটা তোমাদের কথা বলার সঙ্গেও অনেকের কাছ থেকে এটা শুনতে পাবে যে আগে পপুলার ছিল কিন্তু এখন আর ওই নামে নেই, এটা হচ্ছে যে মডার্ন কাল্টিভার নামে ওটা চলে গেছে। তার মানে ওইটা চ্যাট বক্সে সবাইকে রোল দিতে বলতেছে। তো কাঠের বুকের নাম উদাহরণ আমি বলেছি। তো আমি যদি আমার পার্সোনাল একটা উদাহরণ দেই, সেটা হচ্ছে যে আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে চেরি টমেটো এবং বার্লি কিছু সিড নিয়ে আসি এবং চেরি টমেটো গুলো আমি সিলেকশন করে বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্টে যেগুলো আমি দেখতেছি যে ভালো করতেছে, এটা আমি 5 থেকে 6 বছর গবেষণা করে আসলে সিলেকশন করে 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 সুইটেবল লাইনগুলো যেটা অ্যাডাপ্টেবল এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট ভালো করতেছে, সেই নামগুলোকে আমাদের বাংলাদেশি বা হালিদানেশের নাম দিয়ে আমি ভ্যারাইটি হিসেবে খুশি করি করবো এবং আশা করা যায় যে অ্যাপ্লিকেশন করলে উইদিন 1 মান্থ পর এবছরের মধ্যেই আমি ভ্যারাইটি হিসেবে পাবো। তার মানে ওটা অবসলিউট হয়ে যাবে। আগে যে নামটা ছিল অস্ট্রেলিয়ান নেম বা ইউরোপিয়ান নেম, সেই নেমটা আর থাকবে না, সেটা বাংলাদেশি নামেই এটা পরিচিতি লাভ করবে।
এরপরও আসলে ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়ান একটা বই দেখেছি যে আসলে অবসলিউট কাল্টিভার্স তারা ওটাই বলতেছে যে নামগুলো ভূতপূর্ব হয়ে গেছে, আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, তারা সেটাকেও অবসলিউট কাল্টিভার্স বলতেছে। ওকে, এনিথিং? স্যার সিনথেটিক ভ্যারাইটি এবং কম্পোজিট ভ্যারাইটিটা একটু যদি বলেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো সিনথেটিক এবং কম্পোজিট ভ্যারাইটি এটা আসলে আমার টপিকসে নেই, যার ফলে এটা আমি আজকে এটা এক্সপ্লেন করব না। এটা হচ্ছে যে আমরা ভ্যারাইটির কিছু টাইপ আছে, সেই টাইপটা অন্য স্যার পড়ান বিধায় আমি এ নিয়ে কথা বলবো না। তবে তোমার ইন্টারেস্ট, তুমি কোন সেকশনে পড়ো? জি স্যার, সি সেকশন। সি সেকশন, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু ওটা দেখে নিই সিনথেটিক এবং কম্পোজিট ভ্যারাইটিটা। তো ওটা দেখে নেক্সট সি সেকশনে আমি ডিসকাস করবো। Any more questions? থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, no problem. তো তাহলে ঠিক আছে, তোমাদের স্টুডেন্ট আইডি পেয়ে গেছি আমি। তো আজকে উপস্থিতি মোটামুটি খুব ভালো বলা যাবে না। তো সকলের সুস্বাস্থ্য মঙ্গল কামনা করি আর শুভরাত্রি। আজকে এখানেই রাখতেছি। আল্লাহ হাফিজ। ধন্যবাদ স্যার, আসসালামু আলাইকুম।